मीरी पीरी दे मालक सतगुरु दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जी, आप जी अत्यंत वडभागे हो जो निता प्रति सोदर रहराज साहिब जी के पाठों तो उपरंत आरती आरते के कीर्तन उपरंत गुरदरबार के अंदर श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ की पावन पवित्र कथा सुनने के लिए मन ते चित बिरतियां एकाग्र करके धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का इतिहास सुनते हो। जिनके भाग वडे हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे बहुत वड्डे भाग ने उन्होंने गुरु की कृपा दे नाल साधुआं की संगत प्राप्त होंदी है। उस साधुआं की संगत के अंदर करोड़ां जन्मां दे पाप कट्टे जाते हैं ते कथा दे सुनन दे नाल जन्मां जन्मांतरां दे अंदर चढ़ी हिरदे दे उत्ते पापां दी मैल सुख है नहीं। संगत दे अंदर वाहिगुरु 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 नाम जपण दे नाल हिरदे तो मैल कट्टी जाती है ते प्रभु दे नाम दे नाल चित एकाग्र हुंदा है। विषय विकारां तो बिरती टुटदी है। गृहस्थ दे अंदर रह के भी प्रभु के नाम दे नाल प्रभु की प्राप्ति के जोग वाल मन जुड़िया रहता है। सारी ही कृपा गुरु की है जिस करके मन गुरु के शब्द वाल जुड़ता है। सिख का कोई जतन नहीं, सिख का कोई प्रयास नहीं। गुरु साहब है गल जरूर भाई गुरदास जी अपनी बाणी च कहते ने, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, तू एक कदम गुरु दे वल वाहिगुरु मुखों बोल। सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है, भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग राखै, ताहे गुर सर्व निधान दान देत है। तू वाहिगुरु शब्द कह के अपनी दसवंध की भेटा भावना दे नाल सतगुरां दे चरनां 'च पहुँचा। जदों तू भावना दे नाल भेटा रखेगा वो तेरी जिहड़ी कौडी दित्ती होई भी सतगुरां दे दर दे उत्ते करोड़ां अरबां खरबां रुपये वर्गी है, तैनूं उसका पुन प्राप्त होएगा खरबां रुपये का जे उस भावना है। तो वो भावना भी सतगुरु जी देण वाले ने, क्योंकि सतगुरु महाराज इस धरती के उत्ते धन गुरु नानक देव जी, दसां जोतां कलगीधर पातशाह महाराज सरगुण स्वरूप ते साडे आद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दसां पातशाहियां दे प्रतख जाहर जहूर स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दे दर्शन करन करके करोड़ां ही जन्मां दे पाप दूर हो जाते हैं। उन्हां दे दर्शन करने आप संगत वडभागी हो जो निता प्रति गुरु नानक देव जी की कथा सुन रहे हो तो कथा सुनते हुए हिरदे के अंदर वाहिगुरु शब्द का अभ्यास करते हो। आप जी ने पिछले प्रकरणों के अंदर सरवण किया कि जिहड़े वेद व्यास जी सीगे उन्होंने राजे जनमेजे नूं कहा, राजा जनमेजा जी कथा सुन रहे सी कोल बह के भी जूए के अंदर युधिष्ठिर ने अपनी त्रिया पांचाली अपने चारों भरा नकुल सहदेव अर्जन ते भीम अते सारी रियासत जूए च गवा ली। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज जे वो इन्ने सियाणे सीगे जूए के अंदर सब कुछ हार रहे सीगे, उन्होंने होर जुआ खेडण की की लोड़ सी, रुक जाते। अगों वेद व्यास जी ने कहा कि जिहड़ी होनी है उसनूं कोई नहीं टाल सकता, जो होनी जिस तरह लिखी है उस तरह ही लिखी हुई है तो उस तरह ही वापरेगी।
ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਟਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਏਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ 18 ਗੋਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਵਿਭਾਚਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਖ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਪਲ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਪਲ ਤੁਰੰਗਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਬਛੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਛੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਗ ਉਲੀਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਗੋਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਣਗੇ। ਉਹ 18 ਗੋਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੇਗਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 2.5-3 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾਗਰ ਘੋੜੀ ਲਿਆਇਆ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ। ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘੋੜੀ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਨ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਘੋੜੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਚੜੀ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਥੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹਿਰਨ ਤਾਂ ਖੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਐਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਘੋੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਛੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਛੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣਾ ਬਛੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਯੱਗ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਾਜ ਸੋਏ ਯੱਗ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਜਮੇਧ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਲੈ ਕੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਯੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਝੁਕਾਈ ਨਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੱਗ ਤੇ ਆ ਜਿਓ। ਉਹ ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਬਛੇਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਯੱਗ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਧ ਕੁੰਭੀ ਸਜਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ 12 ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਣੀ ਸੀ ਪਟਰਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਸਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨਗਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਨਗਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਪਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਵਾਰੀਓ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿਪ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ।
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਗਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਕੰਜਕਾਂ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗਊ ਦਾ, ਕੈਲੀ ਗਊ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਸ ਕੋਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਬਈ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕੋਲ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਮਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਮੋਕਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੁਮੋਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਮਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਾਮਰ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਦਾ ਜੰਗ ਆਇਆ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਹਾਥੀ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀਮ ਸੈਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਗਾਏ ਨੇ ਹਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੁਰਤਵਾ ਕਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭੀਮ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਬਈ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਹਾਥੀ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਜਾ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋੜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਕੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕੋੜ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋੜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 953, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਰਕ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੇ ਪਰ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਭੂਪਤ ਜਾਂ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਤ ਹਰ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਲਹਾਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਵਹਿ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੈ ਭੀੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਜਪੋ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰੋਵਹਿ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੈ ਭੀੜ। ਰੋਵਹਿ ਰਾਜੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੈ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ ਦੀ 1400 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਟ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ। ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਗੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈ ਪੋਟਲੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਰਥਰੀ, ਗੋਪੀਨਾਥ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ ਗੋਪੀਨਾਥ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 1400 ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਐਸਾ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਉੱਜਲ ਪੰਥ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 2 ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ, ਰੋਵਹਿ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚਿਆ ਧਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਮੱਤ ਬੌਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵਹਿ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਧਨ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾਂ। ਕੰਜੂਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਉਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੋਕਟ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ, ਜੀਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੰਨਾਂ ਹਾਹਾ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੱਗੇ ਔਂਕੜ, ਰਾਰਾ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੁਨੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਲਾ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੇ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਧਨ ਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਈ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਰੋਵੈ ਤਬ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਵੱਲ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪੜੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਪਰ ਆਪੜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਬਈ ਇਹ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪਾਠ ਐਨ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ,
पर हुण नहीं पढ़ पा रहे। हुण साडा शरीर खालसा जी ठीक है, गुरु की बड़ी किरपा है। जे कल नूं क्योंकि जिहड़ा शरीर है ना ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਂਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਮਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਭਰਤਾ ਮਿਰਤ ਭਏ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਰਤਾ ਮਿਰਤ ਭਏ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਭਰਤਾ ਮਿਰਤ ਭਏ ਤੇ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਰੋਵੈ ਤੇ ਗੁਰ ਕਰਤ ਪੁਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਨੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਰਾਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਕ ਕੇ, ਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੁਟਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸੁਖੈਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਮਨੈ ਸੋ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਜਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਔਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਟੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਦੱਬੀ ਗਏ, ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ 1902 ਅਖਾੜੇ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। 23 ਕਥਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 22-23 ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ। ਘਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ। ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਲਾ ਚੁੱਕੀਏ ਬੀਨੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਜੀਵਨ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਦਛੇਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਬਾਨ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਵੈਤ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਮੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਓ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਓ ਸੱਚਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿਭਾਚਾਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉੱਜਲ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 8 ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਰਨ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਨ ਗੁਸਲਖਾਨੇ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾਇਆ। ਬਿਠਾਲੇ ਕਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਉਹਰ ਪਾਏ ਪਾਈ ਨਿਜ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਨ ਕੇ ਹੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭਾਚਾਰਨੀ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੂਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੈ ਤਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵਾਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਹਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਮ ਹੀ ਉਤਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੀ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਨ ਲਖੈ ਤੇ ਜੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਰ ਪੁਰਖਨ ਪੁਰਨਾ ਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਬ ਤਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਬ ਤਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਝੁਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਚ ਸਮਾਨ ਜਾਣੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ। ਚਾਹੇ ਸੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਮਿਲਦਾ ਬਰਖ ਕਨੇਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਪਤ ਮਿਲਦਾ ਬਰਖ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੀ ਜੇ ਨਿਜ ਪਤ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੁਰਖਨ ਪਿਕ ਕਹਿ ਅਨਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਜੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀੜਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਜੰਮ ਘਸੀਟਣਗੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਥੰਮ ਤਪਾ ਲੈਣਗੇ ਲੋਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਂਚ ਕੇ ਨਾ ਜਮਦੂਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ,
ਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਕੋ ਜਸ ਜਗ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਤਾ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਵੀ ਸਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਗੇ ਅਨਕ ਵਿਦਨ ਸੁਖ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਰਥ ਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕਰ ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਚਾਰਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਹਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪੁਨ ਤੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸ਼ਾਹੂ ਤੀਆ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚ ਪੁਰਗੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਰੀ ਮਾਏ ਪਰ ਜਬਦਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਤੋ ਮੈਂ ਅਬ ਕਿਆ ਭਾਗੀ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ੋ ਆਈ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਪਾਚਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਵਚਾਰਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।